టాపిక్ వచ్చి సొల్యూషన్ కంటిన్యూషన్ అమ్మా. yesterday class lo we discussed about elevation in boiling point amma. Elevation in boiling point, that is delta TB is equal to KB into delta TB is equal to KB into M into I. Delta TB is equal to KB into M into I, and delta TB is equal to boiling point of solution amma. Boiling point of solution minus boiling point of solvent amma. Boiling point of solvent. For aqueous solution aithe it will be 100 degrees centigrade, or in case of Kelvin aithe depends upon the units batti we can take the boiling point of solution alage degrees Kelvin. Alage ఇది లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామా. రైట్, బాయిలింగ్ అంటే what do you mean by boiling? The temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure amma. And at that time the number of liquid molecule converting into vapor and the vapor molecule converting into liquid, rate of evaporation is equal to rate of condensation. Here delta G is equal to 0. At equilibrium delta G is equal to 0. But for this process delta H is equal to positive, because liquid nunchi gas kellalante endothermic కాబట్టి positive. And change in entropy అంటే ఏంటి? Number of gaseous products minus number of gaseous reactants. అంటే గ్యాసెస్ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఎంట్రోపీ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 అనే ఉంటదమ్మా. ఎంట్రోపీ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈ పక్కన పెట్టు. నెక్స్ట్ డెల్టా G 0 అంటే డెల్టా H minus T delta S should be equal to 0, and T is equal to delta H of vaporization by delta S of vaporization. So change in enthalpy will change in entropy. The T is called as boiling point, which will be obtained in kelvins. Kelvin lo మార్చుకుంటాం. ఓకే, కెల్విన్ లో వచ్చిందిరా. అండ్ ఇంకోటమ్మా కరెంట్స్ రూల్ అని ఉందిరా. టొరెంట్స్ రూల్ అన్న. ఇంకోటి టొరెంట్స్ రూల్, TROU టొరెంట్స్. టొరెన్స్టైన్ రూల్ అంటారమ్మా. డైరెక్ట్ ఫార్ములా డెల్టా H of vaporization of any liquid by its boiling point, it is always constant 88 joules per Kelvin per mole. It is always constant for any liquid. ఏ లిక్విడ్ తీసుకున్నా కూడా delta H of vaporization by boiling point should always equal to 88 m. అందులో either delta H కానీ boiling point ఇచ్చి ఓకే they will ask ఈ రెండిట్లో ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ రా, and it is always fixed అమ్మా. 88 joules రా, not kilojoules. 88 joules per Kelvin per mole అమ్మా. రైట్, ఇది మనకి నిన్న మిస్ అయిందిరా. అండ్ గ్రాఫ్ ప్రకారం చెప్పేటప్పుడు టెంపరేచర్ అండ్ వేపర్ ప్రెషర్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు సార్ it will be like this, right?
It is 1 atmosphere. So the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure. Atmospheric temperature దగ్గర అయితే vapor pressure given substance is equal to atmospheric pressure is called as boiling point. దీనికి ఏంటమ్మా boiling point. అలాగే ఇది కూడా సార్ which will have more vapor pressure or more boiling point. Boiling point దేనికి ఎక్కువ ఉంటదిరా సొల్యూషన్ కి ఎక్కువ ఉంటదమ్మా. బాయిలింగ్ పాయింట్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటది సొల్యూషన్. సో ఇది సొల్యూషన్ గ్రాఫ్, ఇది సాల్వెంట్ గ్రాఫ్. సొల్యూషన్ గ్రాఫ్, ఇది సాల్వెంట్ గ్రాఫ్. అండ్ ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. boiling point of solvent. Boiling point of solvent, and it is boiling point of solution. Boiling point of solution, and the difference, ఈ difference ఏ కదమ్మా solution minus solvent. ఈ difference ఏమంటారంటే డెల్టా టీబీ అంటారమ్మా. డెల్టా టీబీ అంటే గ్రాఫ్ లో ఒక్కోసారి అడిగితే అలా చూసుకోవాలిరా. ఇది డెల్టా ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి అమ్మా. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. నౌ నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అమ్మా. డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, delta TF. Depression in freezing point. What do you mean by depression in freezing point? Whenever a solute, non-volatile solute, right? When a non-volatile solute is added to pure solvent, when a non-volatile solute is added to pure solvent, what happens? Its vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases automatically. Freezing point also decreases. Whenever a solute is added to non-volatile solute, ఒక non-volatile solute to solvent యాడ్ చేసినప్పుడు its freezing point decreases, boiling point పెరిగిద్ది, freezing point తగ్గిద్దమ్మా. ఆ decrease in freezing point ఎంతైతే తగ్గిందో that is called as delta TF అంటారమ్మా. delta TF ఎంతైతే తగ్గిందో that is called as delta TF. So delta TF is equal to freezing point of solvent. ఇప్పుడు solvent కి ఎక్కువ ఉంటదిరా, solvent కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో freezing point of solvent minus freezing point of solution అమ్మా. freezing point of solution. ఇందాకేంటి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఇక్కడ సాల్వెంట్ మైనస్ సొల్యూషన్. సార్ ఫర్ aqueous solution అయితే, aqueous solution అయితే 0 degrees రా, 0 degrees or 273 Kelvin అమ్మా, or 273 Kelvin. And always freezing point will get negative value రా. నెగటివ్ వాల్యూ వస్తామంటే మనం చూసుకోండి వచ్చిన దాన్ని బట్టి, రైట్. సార్ డెల్టా TF is also calculated by using the formula KF into M into I. KF into M into I. M means molarity, I means Van't factor. And what is meant by KF? KF is called as molar depression constant. Molar depression constant. There we call as molar elevation constant KB. KF molar depression constant. అక్కడ hygroscopic constant. Here it is called as
cryogenic constant అమ్మ. cryogenic constant. cryo అంటే లో అని, cryo అంటే లో, cryogenic అంటే లో టెంపరేచర్ అన్నమాట. లో టెంపరేచర్ cryogenic studies. Okay, and kf value will be calculated by using RT naught square by LF అమ్మ. LF అక్కడ LV ఇక్కడ LF into 1000 అమ్మ. And T naught boiling point, here T naught freezing point అమ్మ. freezing point that should be present in kelvins, that should be present in kelvins. And what is meant by LV? latent heat of fusion అమ్మ. latent heat of fusion, latent heat of fusion, energy per gram అంటే 1 gram of liquid ని 1 gram of liquid ని సాలిడ్ గా మార్చడానికి, ఫ్రీజ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఆ లిబరేట్ అయిన ఎనర్జీ అని, దాన్ని మన వాళ్ళు మళ్ళీ RT naught square by delta H of fusion by gram molecular weight into 1000. సేమ్ అక్కడ ఎలాగో ఇక్కడ అంతేమ్మా. అక్కడ ఎలివేషన్, ఇక్కడ డిప్రెషన్, అక్కడ బాయిలింగ్, అది వేపరైజేషన్, ఇక్కడ ఫ్రీజింగ్ ఆర్ ఫ్యూజన్ అమ్మా. ఫ్రీజింగ్ ఆర్ ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది 1 atmosphere అమ్మా. ఓకే, ఇది సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ సాల్వెంట్, సొల్యూషన్ సాల్వెంట్. ఓకే, అండ్ ఈ ఏరియానమ్మా, దీన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ freezing point of solvent. solvent ki freezing point ekku untadra, temperature ekku untadi, and the difference is called as intama ee madhyalo unna difference ne emantarante delta TF antaramma. delta TF ఇది గ్రాఫ్. ఇందా చెప్పిన దానికి దీనికి బాయిలింగ్ పాయింట్ అయితే పైన తీసుకుంటారమ్మా, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే కింద తీసుకుంటారా, రైట్? ఇది ఒకటి. ఇంకా ఫార్ములాస్ అన్ని మామూలే మిగతాయన్ని. నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటారమ్మా. ట్రిపుల్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రిపుల్ పాయింట్? ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ at which both solid, liquid and gas are in equilibrium. అన్ని ఉండాలమ్మా. బాయిలింగ్ అంటే ఏమో లిక్విడ్ టు గ్యాస్, ఫ్యూజన్ అంటే సాలిడ్ టు లిక్విడ్. కానీ ఏ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దగ్గర మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ యొక్క 3 ఫిజికల్ స్టేట్స్ అంటే సాలిడ్స్ ఉండాలి, లిక్విడ్స్ ఉండాలి, గ్యాసెస్ ఉంటే దాన్ని ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటారమ్మా. అండ్ ఫర్ వాటర్ కి ట్రిపుల్ పాయింట్ వచ్చి అండ్ ప్రెషర్ వచ్చి 45 సంథింగ్ 45 4.58 అమ్మా. 4.58 అడుగుతారు, గుర్తుంచుకోవాలి. వేరే లిక్విడ్ అడగడమ్మా. ఓన్లీ ఫర్ వాటర్, ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ కి ట్రిపుల్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ దగ్గర అయితే మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ యొక్క 3 ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయో ఆ పాయింట్ ఏమంటారంటే ట్రిపుల్ పాయింట్. వాటర్ కి ఇదమ్మా 0.01 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, 4.58 mm ప్రెషర్. ఇది మనకి ట్రిపుల్ పాయింట్స్ గురించి అమ్మా. ఓకే, ఇంకా అంతేరా. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ న్యూమరికల్స్. సమ్స్ చేద్దామమ్మా. నోట్ చేసుకోండి సమ్స్ కూడా. ఓకే, ఇంకొక 1 minute అమ్మా, 1 minute. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందరా.
ఇంకోటి ఉందమ్మా ఒకటి చిన్నది, రైట్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, దాన్ని మనం ఏమంటారంటే అమ్మా ఆస్ట్వాల్స్ వ్యాక్టర్స్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఆస్ట్వాల్స్ వ్యాక్టర్స్ ప్రాసెస్. ఏం సార్, which is this experiment is used to find out, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేనికిరా అంటే in order to find out relative lowering of vapor pressure అమ్మా. ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా రిలేటివ్ లోరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ కనుక్కోవడానికి ఈ టెక్నిక్ వాడతారమ్మా. అలాగే సార్ మనకి డెల్టా టీబీ డెల్టా టిఎఫ్ కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా కనుక్కోవడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ వరకు లేదమ్మా. అడ్వాన్స్ లెవెల్ కూడా ఓన్లీ జస్ట్ రాస్ట్ మెథడ్ అని అలాగంటారు కానీ మా కాక్టైల్స్ మెథడ్ ఇలా అంటారు, అవన్నీ లేవు. మనకి ఓన్లీ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా కనుక్కోవటానికి రా. ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా కనుక్కోవటానికి ఫార్ములా మనకి P0 మైనస్ పిఎస్ బై P0 అది ఉంది. దాని ఈ వాల్యూ కనుక్కోవటానికి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవటానికి మనం వాడే మెథడ్ ఆస్ట్వాల్స్ వ్యాక్టర్స్ మెథడ్. అందులో ఏం చేస్తారు సార్ అంటే నేను కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ గీట్లరా, ఓన్లీ జస్ట్ పార్షియల్ అంతే. ఇది సొల్యూషన్ ఇందులో we will take solution and here we take solvent amma. We will take solvent and in the U-shape cube we will take anhydrous calcium chloride amma. Anhydrous calcium chloride అంటే పర్ఫెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటుందిరా. అండ్ హియర్ ఇట్ కంటైన్ సొల్యూషన్. మేము జస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాం అంతే మైండ్లో. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will pass dry air. Before the passing of dry air we will calculate the weight of solution bulb, solvent bulb, anhydrous calcium chloride bulb. ఈ మూడు బల్బ్స్ యొక్క వెయిట్ ముందే కనుక్కుంటాము. కనుక్కున్నాక let us take some weight అనుకుందాం and we will pass dry air. పాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, అంటే ఇంతలాగా వెళ్ళిపోతాయి కదా సార్, ఎలా బేసిక్ రా. సో డ్రై ఎయిర్ ఎప్పుడైతే ఇలా పాస్ చేసామో ఇట్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్, వేపర్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ వేపర్ మాలిక్యూల్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందిరా. అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా కొంత వెయిట్ తగ్గిద్ది కదమ్మా, లాస్ ఇన్ ద వెయిట్ కదా. సో లాస్ ఇన్ సొల్యూషన్ బల్బ్ రా, లాస్ ఇన్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ బల్బ్ ఎంత తగ్గిద్దిరా, ఇక్కడున్న వేపర్ అంతా కూడా తగ్గిపోయింది. అంటే ఎంత వేపర్ తగ్గిద్దిరా, which is numerically equal to వేపర్ ప్రెషర్ సొల్యూషనే కదమ్మా. సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉందో అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది, అంటే ఆ వేపరే తగ్గిద్దిరా. సో తగ్గిన వెయిట్ ఈక్వల్ రా వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. రైట్, ఇలా వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఏంటి సాల్వెంట్, ఇది సాల్వెంట్. బట్ ఇక్కడతో కంపేర్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి మోర్, ఎందుకంటే వేపర్ ప్రెషర్ సాల్వెంట్ ఈస్ మోర్. సాల్వెంట్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఒక 100 ఉన్నాయి అనుకోమా, ఇక్కడ 150 ఎంత ఉంటాయి, ఎక్కువే ఉంటారా. బట్ ఆల్రెడీ దిస్ గ్యాస్ అబ్జార్బ్స్ 100 మాలిక్యూల్స్, ఇంకా ఎక్స్ట్రా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందిరా. ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఎంత 50 కదా, మొత్తం వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఉన్న వేపర్ మొత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోదమ్మా. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 100 అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, ఇంకా ఎక్స్ట్రా 50, మొత్తం ఇక్కడ 150 ఉన్నా కూడా టోటల్ వేపర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోదు. ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందో అది, అంటే ఇక్కడ లాస్ ఇన్ solvent bulb, loss in solvent bulb is equal to ఇదేనా చూడండి, ఎక్స్ట్రా ఇది 150 ఉంది, ఇక్కడ 100 ఉంది, దట్ ఈస్ 150 మైనస్ ఎక్స్ట్రా 50 కాబట్టి solvent మైనస్ solution which is called as lowering of vapor pressure ఏమా, which is numerically equal to
లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. వేపర్ ఎంత ప్రెషర్ తగ్గిందో అది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడున్న వాటిలో వచ్చి ద టోటల్ 150 విల్ బి అబ్జార్బ్. మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. 150 అంటే ఏంటి ఇప్పుడు గెయిన్ ఇన్ anhydrous CaCl2 bulk. Gain in anhydrous CaCl2 bulk which is numeric equal to P naught. మనకు అలవాటు పైన రైట్ P naught చూసుకోండి. సో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి అక్కర్లా, సింపుల్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది సొల్యూషన్ బల్బ్ లాస్ PS, సాల్వెంట్ బల్బ్ P naught మైనస్ PS, టోటల్ గెయిన్ P naught. అంటే ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి P naught minus PS by P naught. Weight of solute మనకి తెలుసురా, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనకి తెలియదు అనుకుందాం, ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇంటూ ఐఎం ఇంటూ ఐ. సార్ దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, P naught మైనస్ PS అంటే లాస్ in solvent bulb है ना, loss in solvent bulb by loss का gain in AlCl3 or CaCl2 రా, and gain in weight of CaCl2. దాని మిగతా ఏంటి మనకు తెలుసు లేదు సార్, లాస్ ఇన్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బల్బ్ ప్లస్ లాస్ ఇన్ సాల్వెంట్ ప్లస్ సొల్యూషన్ చూసుకోండి రా, that is equal to మిగతా ఫార్ములా టోటల్ P naught వాల్యూ అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేసాం అనుకోమా మళ్ళీ P naught వచ్చేది. సో వాడు ఎగ్జామ్ లో లాస్ ఇన్ సాల్వెంట్ బల్బ్ ఇస్తాడు, లాస్ ఇన్ సొల్యూషన్ బల్బ్ ఇస్తాడమ్మా. సాల్వెంట్ బల్బ్ ఇవ్వచ్చు, సొల్యూషన్ బల్బ్ ఇస్తాడు, లేదా ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం వెయిట్ ఇస్తాడు. దాన్ని బట్టి P naught మైనస్ PS బదులు లాస్ ఇన్ సాల్వెంట్, ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ తెలిసిపోయింది, ఇది కూడా ఎక్స్పెరిమెంటల్ తెలుసురా. వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మనం ఎంత యాడ్ చేస్తాం సొల్యూట్ తెలుసు, ఏ సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తాం తెలుసు, సొల్యూట్ తెలియదు కాబట్టి కొంత వెయిట్ అక్కడ మనకి ఏంటి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కనుక్కోవచ్చమ్మా. సో ఎక్కువ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లో కూడా చెప్పా, ఆల్ దిస్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అందులో బెస్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ద్వారా బెస్ట్ అమ్మా. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ద్వారా గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది పాలిమర్స్, పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ వచ్చేప్పటికల్లా పై వాల్యూ బిగించి కనుక్కుంటారు, చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ కి అయితే నాలుగిట్లు ఏదైనా వాడొచ్చురా. సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ బెస్ట్ రా. బెస్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా అంటే మిగతాయి వాడకూడదు అంటే వాడచ్చు, బెస్ట్ వచ్చి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, మిగతా చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ కి అయితే ఏదైనా వాడచ్చమ్మా. సో మెయిన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఇదమ్మా, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ అన్నోన్ సొల్యూట్. అన్నోన్ సొల్యూట్ ఓకే, ఇది మనకి ఆస్ట్రాల్స్ వ్యాకర్స్ ప్రాసెస్. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదమ్మా, ఇది ఒక్కటి గుర్తుంటే చాలురా, మిగతా అన్ని మీరు క్వశ్చన్ డేటా ఇస్తే చేయొచ్చు. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అమ్మా ఇంకేమున్నాయి పాయింట్స్ మొత్తాన్ని కవర్ అయ్యారా. లెట్స్ గో ఫర్ న్యూమరికల్స్ అమ్మా. న్యూమరికల్స్ కి వెళ్దాం. చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ like x grams of rainamma, x grams of solute
x grams of solute bracket lo molecular weight is equal to 342. Molecular weight is equal to 342. Dissolved in 500 grams of water. Dissolved in 500 grams of water, so as to get difference in freezing point and boiling point. Difference in freezing and boiling point is 105 degrees. Difference in the boiling point is difference in the freezing and boiling point is 105 degrees. Then calculate x. Kf is equal to 1.86 Kelvin per mole. Kelvin per molality, and Kb is equal to 0.52 Kelvin per molality. Kelvin per molality. Right. Question ఏమి ఇచ్చాడు అంటే some x grams dissolve చేశాడు 500 grams of water లో, such that I am not taking about the freezing point enta boiling point enta. Difference in the freezing and boiling point is 105. అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ కి బాయిలింగ్ పాయింట్ మధ్య డిఫరెన్స్ 105 ఇచ్చాడు. అలాగే అయితే x వాల్యూ ఎంత అని అడిగాడు. రైట్ సార్, చాలా మంది సార్ చేసే మిస్టేక్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి సార్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ అంటే డెల్టా టీబీ డెల్టా టీఎఫ్ మైనస్ లో ఏం చేస్తారు, చాలా తప్పురా. సింపుల్ గుర్తుంచుకోండి, డెల్టా టీబీ ప్లస్ డెల్టా టీఎఫ్ చే డెల్టా టీబీ ప్లస్ డెల్టా టీఎఫ్ అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ప్లస్ అమ్మ ప్లస్ బాయిలింగ్ freezing point of solvent minus freezing point of solution. Right, sir. Boiling point of solution minus freezing point of solution ఈ రెండు కలిపి 105 ఇచ్చాడు. 105 డిగ్రీస్. అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఏం చెప్పలేదంటే వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 డిగ్రీస్ ప్లస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ 0 డిగ్రీస్. అంటే చూడు డిఫరెన్స్, మనం అనుకో డిఫరెన్స్ అనేది మైనస్ చేసాం ప్లస్ అయిపోయిందిరా. అందుకని మనకి ఐడియా జస్ట్ కొంచెం చిన్న లాజిక్ గుర్తుంటే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 5 డిగ్రీస్ కదా, ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 డిగ్రీస్. కానీ కేబి అంటే ఏంటమ్మా, కేబి అంటే డెల్టా టీబీ అంటే కేబి ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ అయినా ప్లస్ కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ అయినా. ఎం ఇంటూ ఐ కామన్ తీరా, ఐ కూడా ఏం చెప్పలేదంటే 1 ఏరా, ఏం చెప్పలేదంటే 1. సొల్యూషన్ పేరు తెలియదు, సో ఎం కామన్ తీసాం అనుకోమా, కేబి ప్లస్ కేఎఫ్ is equal to 5 degrees. Sir, molality ante weight by gram molecular weight into 1000 by weight of solvent kadamma, weight of solvent into kb and ichadu 0.52 plus kf
1.86 is equal to 5 కదమ్మా, is equal to 5. మనకి weight by gram molecular weight of solute 342 into 1000 by weight of solvent 500 into ఈ వాల్యూ ఎంత కొంత వచ్చింది కదమ్మా 1.86 0.52, that is 8 plus 5 10 plus 3 13, that is 2.38. 2.38 is equal to 5. దాని నుంచి we get the value of x వచ్చేస్తారు on calculation. సార్ ఈ మిగతా పని ఇది తర్వాత ఇష్టం. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చాలా మంది చేసే మిస్టేక్, సార్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాదు మనకి మైనస్ చేయాలి ఎలాగా అని, కానీ డెల్టా టీవీ ప్లస్ డెల్టా టీఎఫ్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్ గా మైనస్ వచ్చేస్తారు. సో దాన్ని బట్టి మిగతా సొల్యూషన్ మిగతా వర్క్ అంతా మీరు చేయాలమ్మా. జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కోసం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఏం చేయాలంటే ప్లస్ పెట్టాలమ్మా. డెల్టా టీబీ ప్లస్ డెల్టా టీఎఫ్ చేస్తే మీ గెట్ ద డెరివేషన్ అని ఈజీగా వచ్చేస్తారు. ఒకసారి చూసుకుని చేయండి అమ్మా. Right, 359.2, 359 nearly 359 grams. And solve చేసినప్పుడు we get 359 grams. The answer will be 359 point something grams. Next one. చెప్పేవన్నీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఏరా, సో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next question, ra. When 1 gram of AB2 is dissolved in 25 grams of benzene, solvent marched, dissolved in 25 grams of benzene, comma, the depression in freezing point is 1.6 degrees centigrade. Stop. When 1 gram of AB3 molecule, when 1 gram of AB3 is dissolved in 25 grams of benzene, the depression in freezing and delta TF. The delta TF is 1.25 degrees centigrade. The delta TF is 1.25 degrees centigrade. Next, full stop. KF for benzene is equal to 5.1. Calculate atomic weights of A and B. Calculate atomic weights of A and B. Molecular weight adagala, atomic weight adagara. Atomic weight.
అటామిక్ వెయిట్ అడిగారు. రైట్, ఎలాగా సార్? ఫస్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని చూడరా. ఫస్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ అంటే ఎం అంటే వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ AB2 ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కదమ్మా, వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఐ గురించి ఇది డిసోసియేషన్ అసోసియేషన్ చెప్పలా, కాబట్టి there is no need of addition of I value అక్కర్లా. డెల్టా టిఎఫ్ 1.6 is equal to 5.1 into weight 1 gram, gram molecular weight question mark రా, gram molecular weight question mark అమ్మా. మరి దేనిది AB2 రా, AB2 into 1000 by 25 అమ్మా, 25 grams of benzene కదా solvent. సో దాని నుంచి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ AB2 వచ్చేస్తుంది కదమ్మా, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ AB2 వచ్చేది. కేస్ 1. కేస్ 2 AB2 సారీ AB3 సేమ్ అంతేనమ్మా. 1.25 is equal to 5.1 into 1 gram, అది కూడా గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ AB3 into 1000 by 25. There we get gram molecular weight of AB3 వచ్చిద్రా, gram molecular weight of AB3. నెక్స్ట్ సార్ వచ్చిన తర్వాత గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ AB3 మైనస్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ AB2 చేసాం అనుకోరా, అంటే ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే we get atomic weight of B మిగిలినట్టే కదా, atomic weight of B కదమ్మా. AB3 మైనస్ AB2 అంటే B గా atomic weight వచ్చేస్తారా. ఆ తర్వాత substituting B value in either AB3 గాని or AB2 లో రాదు. AB3 గాని AB2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అనుకోమా, we get atomic weight of A వచ్చేస్తారా, atomic weight of A. సో ఎప్పుడైనా సరే అటామిక్ వెయిట్స్ కనుక్కోండిరా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to find out the molecular weights. molecular weight వచ్చిన తర్వాత we can calculate the atomic weights. చూసుకోండి AB2 AB3 సార్ ఎలాగా అంటే AB3 లోంచి AB2 తీసావంటే B వచ్చేస్తారా, B వచ్చిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అనుకోమా, we get the value of A. సో ఆన్సర్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా అటామిక్ వెయిట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒకటి 57 పాయింట్, A వచ్చి 56.1 అండ్ B వచ్చేటప్పటికల్లా 35.7 వస్తుందమ్మా, నియర్లీ 35.7. సో ఇది మనకి గుర్తుండాలిరా. ఓకే, అంటే చేసే మోడల్ వాల్యూస్ అలైన్ గ్యారెంటీ లేదమ్మా, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, కాబట్టి ఈ విధంగా అడగచ్చు. చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్, అన్ని ఇంపార్టెంట్ మోడల్ దా చెప్పేది, డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏరా. నెక్స్ట్ అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. calculate the
Calculate the percentage composition. Calculate the percentage composition ante W by W. Calculate the percentage of weight of the, calculate the percentage composition by weight. Calculate the percentage composition by weight of an aqueous solution, of an aqueous solution, of an aqueous solution of a solute, aqueous solution of a solute, molecular weight, bracket lo molecular weight is equal to 150, which boils at 373.26. 373.26 kb is equal to 0.52. Fixed inter. Kelvin molality inverse. Kelvin molality inverse. Molality inverse అన్నాడు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? పర్సెంటేజ్ వెయిట్ బై వెయిట్. పర్సెంటేజ్ వెయిట్ బై వెయిట్ అంటే weight of solute present in 100 ml of solution, 100 grams of solution. ఇది weight of solute, ఇది solution యొక్క weight. Solution యొక్క weight అమ్మా. రైట్ సార్, ఎలాగా? మనకి డెల్టా టీబీ ఇచ్చాడు, అది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు. డెల్టా టీబీ is equal to kb into weight by gram molecular weight into 1000 by 1000 by weight of solvent, weight of solvent into iron into I. సార్, ఇది వెయిట్ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోమన్నాడు. అంటే లెట్ weight of solute is equal to x grams అనుకుందాం. X grams. W by W అంటే solution రా. సో weight of solution ఎంత అయింది? 100 grams లో కనుక్కోమన్నాడు. weight of solution 100 రా. కానీ మనం ఇక్కడ వాడాల్సిన solvent weight. Therefore solvent weight is equal to 100 minus x. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇక్కడ 100 వేస్తారు. పర్సెంటేజ్ 100 కాబట్టి 100 అవుతుంది. సొల్యూషన్ వెయిట్ 100 రా. కానీ మనకు కావాల్సిన సాల్వెంట్ ఎంతరా? 100 minus x. అండ్ సార్ డెల్టా టీబీ ఎలాగా? డెల్టా టీబీ is equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent రా. సొల్యూషన్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 373.26 కెల్విన్ లో ఇచ్చాడు. కాబట్టి మన సాల్వెంట్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ 373, 100 degrees కదమ్మా. ప్లస్ సాల్వెంట్ అంటే 100 degrees, దాన్ని కెల్విన్ లో మార్చుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.26. therefore 0.26 is equal to 0.52 into x by gram molecular weight 150 ఇచ్చారా into 1000 by 100 minus x. I వాల్యూ చెప్పలా కాబట్టి 1 అని తీసుకుంటాం. అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ x వాల్యూ జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసి నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. x వాల్యూ కనుక్కుంటే వచ్చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ వచ్చి 7 grams. అంటే 7% W by W. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇక్కడ 100 వేస్తారమ్మా. అదే చాలా మంది చేసే మిస్టేక్. అక్కడ 100 minus x వేయాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చింది సొల్యూషన్ వెయిట్, నాట్ సాల్వెంట్ వెయిట్. కాబట్టి అలా రాసుకోవాలిరా. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. చాలా మంది ఇక్కడ 100 అయితే ఆన్సర్ 5 ఎంత వచ్చిందిరా? అది ఆన్సర్ ఉంది. ఓకే, ఆన్సర్ అది కూడా ఉంది అమ్మా, ఫస్ట్ ఆప్షన్. కాబట్టి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో x is equal to అక్కడ 700 minus x వేసుకుంటే 7% ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ యొక్క స్టెప్ కోసమేరా మొత్తం ఇక్కడ
ఈ స్టెప్ కోసం మనం చేయాలంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా. మిగతాదంతా మనకు తెలిసిందేరా. ఓన్లీ ఈ ఒక్క స్టెప్ 100 వేయాలా 100 మైనస్ x వేయాలా అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్, ఇదొక మోడల్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ రా. 2 సమ్స్ ఉంటాయి, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ లోపల ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకున్న పాయింట్స్ అన్ని జస్ట్ 2 minutes లో 1 minute రివైజ్ చేసుకోండి అమ్మా. ఇంపార్టెంట్, మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. రైట్, క్వశ్చన్ రాసుకోండిరా. క్వశ్చన్ రాసుకోండమ్మా. ఈ 2 మోడల్స్ లోనేరా ప్రిపేరింగ్, ఈ 2 మోడల్స్ లోనే ఇస్తాడు. ఓన్లీ దే విల్ చేంజ్ ద న్యూమరికల్స్ సొల్యూట్ యొక్క వెయిట్ అయి మారుస్తారు. ఎంత తప్పించే ఉండవు. 1000 grams ఆఫ్ 1 m స్మాల్ m రా. 1000 grams ఆఫ్ 1 m sucrose solution. 1000 grams of 1 m sucrose solution in water is cooled to minus 3.5 degrees centigrade. Minus 3.5 degrees centigrade. Mr. Calculate the weight of ice separated. Calculate the weight of ice separated at this temperature. Calculate the weight of ice separated at this temperature. Bracket lo Kf of water is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. kg per mole అంటే నథింగ్ బట్ మొలారిటీ రా. అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ ఆఫ్ kf తో మనకు సంబంధం ఏం లేదమ్మా. kf దాంతో సంబంధం ఏం లేదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సార్ ఎంత ఐస్ సపరేట్ అయితే మైనస్ 3.5 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూల్ చేసుకుంటే ఐస్ సపరేట్ అయితే కానీ సొల్యూట్ మారదురా. ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ చేసాం అనుకోమా, ఒక సొల్యూషన్ తయారు చేసాం. ఓకే, ఏమన్నాడు, సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ ప్లస్ వాటర్ కలిపాడురా సుక్రోజ్ కి. దాంట్లోంచి ఐస్ ఎంత సపరేట్ అయిందంటే, ఇప్పుడు ఒక ఐస్ వెళ్తుందని సుక్రోజ్ బయటికి వెళ్ళదమ్మా. సుక్రోజ్ బయటికి వెళ్ళదు అంటే ఐస్ ఎంత సపరేట్ అయింది అని తెలియాలి. మరి ఐస్ ఎంత సపరేట్ అయింది అన్నప్పుడు అసలు ఇనీషియల్ గా వాటర్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి కదా. ఇనీషియల్ గా అసలు వాటర్ ఎంత ఉందో కనుక్కో. తర్వాత ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర వాటర్ కనుక్కున్నాం, ఎంత వాటర్ మిగిలిందో ఆ డిఫరెన్స్ మనకి ఏమంటామా, ఐసేగా. అసలు ఇనీషియల్ గా ఎంత ఐస్ ఉంది, ఎంత వాటర్ ఉంది. తర్వాత మనకి 3.5 డిగ్రీస్ కూల్ చేసినప్పుడు కొంత వాటర్ మిగిలింది, కొంత ఐస్ వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇనీషియల్ వాటర్ కనుక్కొని ఫైనల్ వాటర్ కనుక్కున్నాం అనుకోమా, ఆ డిఫరెన్స్ మనకి ఏంట్రా, ఐస్. అంటే ఇప్పుడు ఇనీషియల్ వాటర్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి. ఎలాగా సార్, వాడు మొత్తం వాటర్ విడిగా ఇచ్చాడా ఇవ్వలా, జాగ్రత్తగా చూడరా. మొత్తం కలిపి సొల్యూషన్, సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ కలిపి 1000 అన్నాడు రా. సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్ కలిపి 1000. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతమ్మా, 1 m రా. కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతమ్మా, 1 m. రైట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. సార్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై 1 m? 1 m అంటే 1 mole ఆఫ్ సొల్యూట్ రా. మా ఇక్కడ చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా.
1 mole of solute is dissolved in 1000 grams of solvent. Sorry, 1000 grams of solution solvent. 1000 grams of solvent. మా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. 1 mole of solute అంటే సుక్రోజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 342 grams. 1 m అన్నాడు 342 grams dissolved in 1000 grams of solution అనే solvent. అంటే టోటల్ సొల్యూషన్ వెయిట్ ఎంత? టోటల్ సొల్యూషన్ వెయిట్ ఎంత? 1342 grams రా. టోటల్ సొల్యూషన్ వెయిట్ ఎంతమ్మా? 1342 grams. కానీ మొత్తం వాడు 1342 1 m అని చెప్పలా, 1000 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ? ఇది ఏ సెకండ్ స్టెప్. సార్ మొత్తం 1342 grams లో సొల్యూట్ ఎంత ఉందిరా? 342 ఏనా? అంతే కదమ్మా. 342 grams of solute and 1000 grams of ఇది solute, ఇది solvent. 1000 grams of solvent. కానీ మొత్తం కలిపి ఎంత ఇచ్చాడు? 1000 ఇచ్చాడు. మొత్తం కలిపి 1000 అంటే సార్ సొల్యూట్ వెయిట్ మారదు. ఎందుకని సార్? 1 m అంటే వాటర్ మారిది తప్ప ఇదేం మారదురా. మారిద్ది అంటే మారిద్దిగా. 1000 grams లో ఇది ఎంత, ఇది ఎంత లెక్కేయండి. సో లెక్కేసుకోండిరా, ఎంత వచ్చిందో చూడండి. ఇక్కడ ఆన్సర్ 1000 into 342 divided by 1342 రా. క్యాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించి చేయండి అమ్మా. 1000 into 342 divided by 1342 రా. We get 254.8. 254.8. 254.8 grams solute. ఆటోమేటిక్ గా సాల్వెంట్ అంటే మైనస్ చేస్తే వచ్చేస్తుందమ్మా. 1000 minus 254.8 that is equal to 2. ఇక్కడ 5 ఉంటదమ్మా. 9 కదా, 9 నుంచి ఇక్కడ 9 ఉంటది. 4 ఇక్కడ 9. 745.2 గ్రామ్. అంటే ఈ సొల్యూషన్ లో ఇనీషియల్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇదిరా, అండ్ సొల్యూట్ వెయిట్ ఇది. కానీ ఇప్పుడు ఏమడిగాడు? సి ఏమన్నాడమ్మా? -3.5 కి డిక్రీజ్ చేశాడు. సాల్వెంట్ ఐస్ ఎంత అని అడిగాడు. సార్ డెల్టా టీబీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐఏ కదమ్మా. డెల్టా టీబీ అంటే 3.5 రా, మైనస్ కాదు 3.3. సొల్యూషన్ కూల్ చేశాడు అంటే అక్కడ ఫైనల్ సొల్యూషన్. సాల్వెంట్ ఎలాగో 0 degrees కదమ్మా, ఏక్వేస్ అన్నాడు కాబట్టి డెల్టా టీబీ అంటే సాల్వెంట్ అంటే 0 degrees మైనస్ కెల్విన్ లో మార్చక్కర్లేదు ఎందుకంటే 2 degrees కాబట్టి. దట్ ఈస్ కేబీ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.86 అనుకుంటా. 1.86 మా కూల్ చేస్తే సొల్యూట్ వెయిట్ మారిద్దా? మారదుగా. సాల్వెంటే మనకి ఫ్రీజ్ అయింది కానీ సొల్యూట్ ఫ్రీజ్ అవుదరా. సొల్యూట్ అలాగే ఉండిద్ది. అంటే ఇక్కడ 254.8 బై సుక్రోజ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ 342 into 1000 బై ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక్కుందాం అమ్మా. ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక్కుందాం. ఐ వాల్యూ 1. ఎందుకంటే ఫ్రీజ్ అయినప్పుడు కొంత వాటర్ మిగిలింది కదా, మిగతాది సాల్వెంట్ అది ఐస్ కదా. therefore ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత మిగిలింది? వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ అంటే 1.86 into 254.8 into 1000 by 3.5 divided by క్యాలిక్యులేటర్ చేసేటప్పుడు డివైడెడ్ బై చేయండి అమ్మా. క్యాలిక్యులేటర్ లో చేసేటప్పుడు 1.86 254.8 into 1000 divided by 3.5 divided by 342 రా. డివైడెడ్ బై వేసుకోవాలరా. ఓకే, వి షుడ్ నాట్ టేక్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ చేయకూడదు. మల్టిప్లికేషన్ కాదు, మన కింద క్యాలిక్యులేటర్ చేసి బై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎంత వచ్చింది ఆన్సరు?
ఏమో ఇంకా ఎవరు చేయలేదా? Sharath. Right. Very good, right, Dhruv. Roll number Pawan Sharath 395.9. 395.9. 395.9. ఇది మిగిలిపోయిన వాటర్. మనకు అడిగింది ఐస్ కదా. ఐస్ అడిగినప్పుడు బిఫోర్ మైనస్ ఆఫ్టరే కదరా. ఐస్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 745.2 minus 395.9. That will be nearly equal to, that is equal to 353, almost 353 grams amma. Almost 353 grams. Right. ఇది ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా. సార్ ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే సార్ ఎంత ఐస్ సెపరేట్ అయింది అంటారన్నప్పుడు అనుకో ఇనీషియల్ గా సాల్వెంట్ వెయిట్ ఎంతో కనుక్కోవాలరా. అసలు ఇనీషియల్ గా సాల్వెంట్ వెయిట్ ఎంతో కనుక్కోవాలి. అక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంట్రా అంటే మొత్తం సొల్యూషన్ కలిపి 1000 grams ఇచ్చాడరా. 1000 grams లో ఎంత సొల్యూట్ ఉంది, ఎంత సాల్వెంట్ ఉంది అని తెలియాలంటే లక్కీగా పక్కన మనకి 1m సుక్రోజ్ అన్నాడు. 1m సుక్రోజ్ అంటే 342 grams dissolved in 1000 grams of solvent రా. అంటే అక్కడ మొత్తం లెక్క ఏంటి 1342 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అందులో 342 అది 1000 అయితే మొత్తం కలిపి 1000 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎంత సొల్యూట్ ఉంది, ఎంత సాల్వెంట్ ఉందో తీసుకుంటాం. అక్కడ వచ్చేద్ర సాల్వెంట్. కానీ సార్ కూల్ చేసినప్పుడు సొల్యూట్ ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవ్వదురా. ఎంత సొల్యూట్ ఉందో అంతే ఉంటది. ఎందుకంటే సొల్యూట్ ఆల్రెడీ సాలిడ్ కదమ్మా. సో అది సపరేట్ అవ్వదు. మనకి సాల్వెంట్ ఒక్కటే సపరేట్ అయింది. కాబట్టి ఎంత సాల్వెంట్ సపరేట్ అయింది లేదా ఎంత సాల్వెంట్ మిగిలింది అని కనుక్కోవడానికి ఈ స్టెప్ రా. కనుక్కున్నాక వచ్చిన ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంత మిగిలిపోయిందో కనుక్కుంటాం. సో ఐస్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక మోడల్ ఉందాం. ఇదే మోడల్లో ఇంకోటి చెప్తాను, మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. 2 minutes చూడండి, చూసుకోండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ రైట్. కొంచెం దీనికి మించి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ లో ఉంటుందిరా. చూడండి, కొంచెం దీనికి ఇంకొకటి అంటే క్వశ్చన్ వే ఆఫ్ క్వశ్చన్ కొంచెం తేడా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ రాసుకోండి అమ్మా. $100 grams of sucrose solution, 100 grams of sucrose solution in water, 100 grams of sucrose solution in water is cooled to 0.5 degrees. 0.5 degrees. Calculate the weight of ice separated. Calculate the weight of ice separated
calculate the weight of ice separated when the solution start freezing at when the solution starts freezing at minus 0.38 degrees centigrade. When the solution starts freezing at minus 0.38 degrees centigrade. Kf for water. Kf for water గుర్తుంచుకోండి. Kf 1.86, Kb 0.52. రిమైనింగ్ సాల్వెంట్స్ అక్కర్లేదు, ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ కి స్టాండర్డ్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. kg మోల్ పర్ kg మొలాలిటీ ఇన్వర్స్ అమ్మ. kg మొలాలిటీ ఇన్వర్స్. సార్ ఎలాగా ఇందాక మోడల్ లా చేద్దామంటే కుదరదు, ఎందుకంటే ఇందాక మోడల్లో మనకి స్టార్టింగ్ అని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి 1000 అని అలాగా. మరి ఇప్పుడు ఎలా సార్, ఎలాగా అసలు ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ తెలుసుకోవాలి, ఎలా చేద్దాం? మామూలుగా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ అంటే స్టార్ట్స్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఐస్, అలాంటిది ఇక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళాడు. అంటే ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా సాల్వెంట్ కనుక్కుంటే సరిపోద్దా? స్టార్టింగ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ఇదే కదమ్మా. అంటే ఇనీషియల్ ఇక్కడ స్టార్ట్స్ ఫ్రీజింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇక్కడ సాల్వెంట్ ఎంత కనుక్కున్నాం అనుకో, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఉన్న సాల్వెంట్ మనకి ఎలా కింద ఫార్ములా ప్రకారం కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే సార్ చూడండి, డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ రా, ఎం ఇంటూ ఐ. డెల్టా టిఎఫ్ 0.38 రా, 0.38, 1.86. మొలారిటీ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూటే కదమ్మా, ఎంత తెలియదు, ఎక్స్ అనుకున్నారా, ఎక్స్ అనుకున్నాం. మామూలుగా సుక్రోజేట్ కాబట్టి 342 into 1000 by weight of solvent 100 minus x కదా, మొత్తం 100 కదా, 100 minus x. I వాల్యూ 1, I వాల్యూ ఎలాగో 1 రా. ఇక్కడ x వాల్యూ వచ్చేది చూద్దాం ఒకసారి, అంటే వెయిట్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ వచ్చేస్తారా, x వాల్యూ వచ్చేస్తారా, వెయిట్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. అలాగే 100 మైనస్ ఎక్స్ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ వచ్చేస్తారా, అంటే ముందు ఎక్స్ కనుక్కుంటే తర్వాత 100 మైనస్ చేస్తే వచ్చేస్తారా. రైట్, ఎంతమ్మా ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి రా. 100 మైనస్ ఎక్స్ కాడ కొంచెం టైం పట్టిద్దిరా, డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయం. ఎక్స్ బై 100 మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మిగతా అయినట్టు పంపించాం అనుకో, 0.38 into 342 divided by 1000 by 1.86. అది x by 100 minus x వచ్చిద్దిరా. తర్వాత అది అంటే x వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా, చేయండి పేపర్ మీద చేయండి. పవన్, శరత్, వినోద్, రఘునాథ్ పేర్లు ఇంకా రంజిత్, ఓకే ఆడు లడ్డు, చేయండి తొందరగా. హర్ష, ఓకే గణేష్, చేయండి తొందరగా, స్పీడ్ గా చేయాలి, ఇంత టైం కాదురా. ఇంకా ఉన్నారు వర్షిత్, $6.53 x value 6.53 అమ్మ, 6.53 ఆటోమేటిక్ గా 100 minus 6.53, 100 minus 6.53, 7239, therefore 93.27 అమ్మ, 93.27. సో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇనీషియల్ వెయిట్ వచ్చేస్తుందమ్మా వాటర్ది. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా
0.5 దగ్గర కనుక్కుందాం. కానీ x వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇంకా ఫిక్స్డ్ రా, ఇది సొల్యూట్ మారదన్నాం కదా. అంటే డెల్టా TB is equal to 0.5 equal to 1.86 into 6.53 divided by 342 into 1000 by x weight of solvent. ఇక్కడ weight of solvent వచ్చేస్తుంది some grams అని, some grams. అంటే 70 దగ్గర ఎంత వస్తాం నియర్లీ 70 దగ్గర 0.3 0.5 4 times 4 అంటే 6 6 36 అంటే 60 నియర్లీ 6 times 4 times 4 by 6 by 40 నియర్లీ 70 ఏరియాలో వస్తుంది ఒకసారి 4 times 4 times మరి లేదమ్మా వర్షిత్ ఆస్మాసిస్ నెక్స్ట్ వీక్ రా, ఆస్మాసిస్ నెక్స్ట్ వీక్. ఈ వీక్ ఓన్లీ డిప్రెషన్ ఇన్ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వరకు 71 నియర్లీ 71 అటు ఇటు కదా. సరే నియర్లీ అటు ఇటు 71. therefore ice separated is equal to 93.27 minus 71 రా, అంటే నియర్లీ ఎగ్జాక్ట్ అంటే 93.727 minus 71 7 2 22 ra. Answer is given as nearly 21 point something ఇచ్చాడమంటే and perfect calculation nearly 22 ra, nearly 22 grams. ఈ రెండు మోడల్స్ ఇప్పుడు చెప్పిన 5 to 6 నేను ఇప్పుడు క్లాస్ లో చెప్పిన 5 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పిన 5 to 6 మోడల్స్ లో డామ్ షూర్ రేపు వచ్చే వీకెండ్స్ వాటిలో గ్యారంటీగా వచ్చిద్దాం బిట్స్. ఓకే, అందులో ఐస్ సెపరేటెడ్ రెండు మోడల్స్, ఇంకా ఈ రెండు మోడల్స్ తప్ప దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ అదర్ మోడల్స్ రా. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ వెయిట్ ఇస్తాడు లేదా ఇండైరెక్ట్ గా ఇలా ఇచ్చి కనుక్కుంటామేనమ్మా. సో ఈ రెండు మోడల్స్ దాటి రేపు వెళ్ళడు ఎగ్జామ్ లో, కాబట్టి ఒక్కసారి బిట్స్ అన్ని చూసుకోండి రా. రైట్, ఇంకొంచెం ఇప్పుడు ఎక్కించిన బిట్స్ అన్న ఈజీగా, ఇప్పుడు ఈజీ బిట్స్. లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్. చిన్నయ్యమ్మా ఇప్పుడు Vanta factor expression, Vanta factor for 0.01, Vanta factor for 0.01 m, 0.01 m, acetic acid 0.01 m acetic acid is 1.04 m. 1.04. Calculate pH of acetic acid. Calculate pH of acetic acid. pH కనుక్కోమన్నాడు సార్. Vanta factor కాన్సంట్రేషన్ ఎలా, pH రిలేషన్ ఎలా సార్? సార్ pH కావాలంటే మనకి ఫార్ములా, pH కావాలంటే యాసిడ్ కాబట్టి మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ H ప్లస్ అమ్మ, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ H ప్లస్. ఓకే, అంటే మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ అమ్మ, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ యాసిడ్. నార్మాలిటీ అన్నా మొలారిటీ అన్నా ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఒకటే. బట్ సార్ దిస్ ఫార్ములా ఈస్ అంటే ఇదిరా
ఈ ఫార్ములా దేనికి అప్లికబుల్ అమ్మా? ఇఫ్ ద గివెన్ యాసిడ్ ఇస్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అయితే అప్లికబుల్ రా. మరి వీక్ యాసిడ్ కి అయితే అప్లికబుల్ కాదమ్మా. వీక్ యాసిడ్ కి H ప్లస్ అన్నా నార్మాలిటీ అన్నా ఈక్వల్ అవ్వదు. మరి ఎలా సార్? వీక్ యాసిడ్ అయితే మనకి H ప్లస్ విడిగా కనుక్కోవాలిరా. H ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ఇంటూ ఆల్ఫా, C ఇంటూ ఆల్ఫా ఆర్ రూట్ KA ఇంటూ C. డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇస్తాడమ్మా. ఓకే, ఆల్ఫా అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, ఆర్ KA అంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్, C అంటే కాన్సంట్రేషన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే వీక్ యాసిడ్ ఇచ్చిన వీక్ యాసిడ్ కన్ఫర్మ్ తెలిసిపోతుందా? ఎస్టిక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనకి ఏం చెప్పొచ్చు? H ప్లస్ ని నార్మాలిటీగా తీసుకోవాలి, అంటే కాన్సంట్రేషన్ తీసుకోకూడదు. ఏదైనా ఆల్ఫా గాని KA గాని కనిపెట్టాలిరా. KA కనబడటానికి మనకి అవకాశం లేదు. ఐ వాల్యూ బట్టి ఆల్ఫా తెచ్చుకోవచ్చు. ఎలాగా సార్? ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు మా ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ వాటర్. ఏం చెప్పలేదంటే వాటర్ అంటే డిసోసియేషన్ జరిగిందా? ఇట్ అండర్గో డిసోసియేషన్. ఎస్టిక్ యాసిడ్ అండర్గో డిసోసియేషన్ టు గివ్ ఎసిటేట్ అయాన్ ప్లస్ H ప్లస్ లెక్క ప్రకారం. కానీ 2 రావాలంటే కనీసం ఐ వాల్యూ 1 పాయింట్ తగ్గిద్ది అని. సో డిసోసియేషన్ I మైనస్ 1 బై n మైనస్ 1. ఆల్ఫా వాల్యూ తెలియదు, ఐ వాల్యూ ఎంత? 1.04 మైనస్ 1. n వాల్యూ అంటే యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ టు బి ఫార్మ్డ్ 2 రావాలి, మైనస్ 1. therefore alpha is equal to 0.04 ఆల్ఫా వచ్చేసిందిరా. మనకి ఆల్ఫా నుంచి H ప్లస్ కావాలి. H ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా. H ప్లస్ ఎంత అంటే C ఎంత? 0. అంటే 10 పవర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2 that is equal to 4 into 10 power minus 4. హ్యాపీ H ప్లస్ వచ్చేసింది, pH హ్యాపీ గొడవలేదు. మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 4 into 10 power minus 4. దాన్ని డైరెక్ట్ గా మనకి ఈ 4 ముందు రాస్తారా. 4 minus log 4 that is equal to 4 minus log 4 అంటే 0.6020. that is nearly 3.6 amma, nearly 3.6. minus log A dot BC into 10 power minus x అనుకోరా. minus log of A dot BC into 10 power minus x. ఈ ఫార్ములా చూడరా. అంటే minus log of A dot BC minus log A into B అంటే A log A plus log B. కానీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ log of 10 power minus x మైనస్ log of A dot BC. ఈ మైనస్ x 10 power x అంటే ముందుకు వచ్చిందిరా. ముందుకు వస్తే ప్లస్ log 10 అయిద్దమ్మా. log 10 అంటే 1 రా. అంటే దాన్ని బట్టి మైనస్ log A dot BC ప్లస్ x ఏ కదమ్మా ఓవరాల్ గా. దాన్ని మనం ఇలా రాసేసాం రా. x మైనస్ log A dot BC ఇది మనకి. సో ఎప్పుడైనా సరే pH కానీ POH కానీ ఇచ్చింది యాసిడ్ కాబట్టి pH వచ్చేస్తారా. అదే బేస్ అయితే ముందు POH వచ్చింది, తర్వాత pH. కానీ సార్ ఇచ్చింది వీక్ యాసిడ్. ఎందుకురా? ఎసిటిక్ యాసిడ్ మామూలుగా అయితే n వాల్యూ 2 రావాలంటే I వాల్యూ 2 రావాలి. కానీ ఇచ్చింది 1.8 తగ్గింది. ఓకేనా? తగ్గింది అంటే డిసోసియేషన్ చూసుకోవాలిరా. ఓకే, అనుకున్న దానికన్నా తగ్గిందంటే డిసోసియేషన్. లేదు ఎసిటిక్ యాసిడ్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే అలాగా. లేదు అసలు గొడవే లేదు, ఎసిటిక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్ సార్. కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ H ప్లస్ వేయకూడదు, C ఇంటూ ఆల్ఫా వేసుకోవాలిరా. అండ్ KA అంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్. సో ఇది ఒక మోడల్ రా. అది చిన్న లెక్కే అమ్మా, ఇది పెద్ద కష్టమైనది ఏం కాదు, చిన్న లెక్కే రా. నెక్స్ట్ అమ్మా.
నెక్స్ట్ ఇంకా డిఫరెంట్ మోడల్స్ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. మా ఒక్కసారి థియరిటికల్ పార్ట్ లో థియరిటికల్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి చూడమ్మా, మన ఫస్ట్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనా is equal to relative lowering of vapor is equal to mole fraction. Okay, mole fraction of solute into I. దాన్ని మొత్తం మనం రాసుకునేటప్పుడు P0 minus PS by P0 is equal to number of moles of solute by number of moles of solvent into I. అలాగే delta TB is equal to Kb into weight of solute by gram molecular weight of solute into 1000 by solvent weight into I. Next, delta Tf, Kf into weight of solute by gram molecular weight of solute into 1000 into I అన్ని మామూలేరా. రైట్, జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. సార్, as concentration into I, C into I value పెరిగే కొద్ది ఆల్రెడీ we discussed in the previous class. మళ్ళీ ఒక్కసారి concentration into I అంటే concentration అంటే number of moles of solute పెరిగినట్టేరా. number of moles of solute into I value, weight of solute అంటే concentration into I value అంటే nothing but weight పెరుగుతుందంటే concentration పెరిగినట్టేమా. C into I, concentration పెరిగే కొద్దీ relative lowering of vapor pressure ఈ వాల్యూ మొత్తం పెరిగిద్రా. relative lowering of vapor pressure increases. అలాగే P0 minus PS అంటే lowering of vapor pressure increases. delta TB increases. delta TF also increases. delta TF also increases. Next, sir, boiling delta TB అంటే boiling point of solution minus solvent అంటే delta TB పెరుగుతుందంటే solution కూడా అంటే boiling point of solution increases. ఎందుకని delta TB is equal to solution minus solvent. సార్, డెల్టా టీబీ పెరుగుతుంది అంటే సొల్యూషన్ కూడా పెరిగిద్రా. సాల్వెంట్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా, సాల్వెంట్ ది కాన్స్టెంట్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కూడా పెరుగుతా ఉంటదిరా. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే డెల్టా టిఎఫ్ అంటే ఏంటి? సాల్వెంట్ మైనస్ సొల్యూషన్ రా. సాల్వెంట్ మైనస్ సొల్యూషన్ డెల్టా టిఎఫ్. సార్, డెల్టా టిఎఫ్ పెరిగిద్ది అన్నాం, మైనస్ సొల్యూషన్ కదా అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఏమైంది? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ డిక్రీజెస్ రా. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ డిక్రీజెస్. లేదు మీకు అర్థమయ్యే భాషలో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంటూ ఐ పెరిగే కొద్దీ freezing point of solution decreases. freezing point of solution decreases అంటే ns into I పెరిగే కొద్దీ మైనస్ లో ps
అంటే వేపర్ ప్రెజర్ సొల్యూషన్ కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అమ్మ. వేపర్ ప్రెజర్ సొల్యూషన్ కూడా ఇన్వర్స్లీ. మా ఇంకొకటి మనకి ఇంకా అవ్వలేదు, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కూడా డైరెక్ట్లీ ఆల్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ 1 RLVT delta TT delta TF5 is directly proportional to C into I. Concentration and molality ఇచ్చిన స్మాల్ m ఇచ్చిన క్యాపిటల్ m ఇచ్చిన ఒకటే తీసుకోవచ్చమ్మా. ఓకే, థియరిటికల్. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అండ్ వేపర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ రెండు కూడా కాన్సంట్రేషన్ ఇంటూ I కి రివర్స్ అమ్మా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా థియరిటికల్ బిట్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి. లేదు సార్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ డైరెక్ట్లీ రెండు వేపర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే PS ఒకటి, అలాగే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ రెండు తగ్గుతాయి, మిగతా ప్రాపర్టీస్ అన్ని పెరుగుతా ఉంటాయి అని గుర్తుంచుకోండి. ఇది థియరిటికల్ బిట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్, ఇది మనకి ఇవాళ క్లాస్ అమ్మా.